यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पादं सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतार। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। জল দিয়ে মুছে নে, হাত দিস না, জল দিয়ে জলটা মুছে নে। কালকেও গন্ডগোল করেছে এটা। ছেড়ে দাও জল দিও না, ঠিক আছে ছেড়ে দাও জলে হাত দিও। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। अनार्पितचरिचिरान् करुणयाय अवतीर्ण कलो समर्पयितुमन्नतो जलरसांश भक्तिश्रियम् हरिपुरतो सुन्दरद्युते कदम्ब सन्निपित सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वश्यचि नंदन आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्री चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। अथ श्रीमद् श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचिते श्री श्री चैतन्य चरितामृते मध्य लीला सप्तदश परिच्छेदः ग्रंथकारेणोक्तं
गच्छन् वृन्दावनं गौरव व्याघ्र वै नखगान वने प्रेमोन्मत्तानि सहनृत्तानि विदधे कृष्ण जल्पिनम् जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद शरत्काल हईल प्रभुर चलित हईल मति रामानंद स्वरूप शने निवृत जुगति मोर सहाय कर यदि तुमी दुई जन तबे आमी जाइया देखे श्री वृंदावन रात्रे उठी बन पथे पलाइया जाबो एका जाइबो कारो संगे ना लइबो प्रसन्न हইয়া आज्ञा दिबे ना मानिबे दुख तोमार सबार सुखे पथे हबे मोर सुख आमार सबार मने बड़ सुख हय आके निवेदन यदि धर महाशय उत्तम ब्राह्मण एक अवश्य संगे चाहि भिक्षा करी भिक्षा दिबे जाबे पात्र बही वनपथे जाइते नाहि तोमार भोज्यान्न ब्राह्मण आज्ञा करे संगे चले विप्र एकजन प्रभु कहे निज संगे काहु ना लइब एके निले अन्येर मने दुख हইব स्वरूप कहे এই বলভদ্র ভট্টাচার্য তোমাতে সুদিগ্ন বড় पंडिते साधु आर्य प्रथमेই তোমার সঙ্গে আইল গৌর হইতে ইহার ইচ্ছা হয় সর্বতীর্থ করিতে ইহার সঙ্গে আছে আগে বিপ্রবৃত্ত ইহও পথে করিবেন সেবা বৃত্তকীর্তন এই বিপ্র বহি নেবে বস্ত্রাম্বু ভাজন ভট্টাচার্য ভিক্ষা দিবে করি ভিক্ষাটন তাহার বচন প্রভু অঙ্গীকার কইল বলভদ্র ভট্টাচার্য সঙ্গে করে নিল पूर्व रात्रे जगन्नाथ देखी आज्ञा लइया शेष रात्रे उठी प्रभु चलिला लुकाइया प्रातःकाले भक्तगण प्रभु ना देखिया अन्वेषण करिते चाहे व्याकुल हइया स्वरूप गोसाई सबाइरे कइल निर्वाणन निर्बत हइल जानी प्रभुर मन प्रसिद्ध पथ छाड़ी प्रभु उपपथे चलिला कटक दाहिने करी बने प्रवेशिलाम निर्जन बने चले प्रभु कृष्ण नाम लइया हस्ती व्याघ्र पथ छाड़ी प्रभु के देखिया पाले पाले हस्ती व्याघ्र गंडार शुकरगण तार माझे आवेशे प्रभु करिल गमन एक दिन पथे व्याघ्र करियाछे शयन आवेशे ताहार अंगे बाजिल चरण प्रभु कहे कृष्ण कहो व्याघ्र उठिल कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल आर दिन महाप्रभु करी नदी स्नान मस्त हस्ती जुत आइल करिते जल पान प्रभु जले कृत्य करें आगे हस्ती आइल कृष्ण कहो बोली प्रभु जल फेली माइल সেই জলবিন্দু কন্যা লাগে যার গায়ে সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি প্রেমে নাচে গান পথে যাইতে করে প্রভু উচ্চ নাম সংকীর্তন মধুর কণ্ঠধ্বনি শুনে আইসে মৃগুগণ ডাহিনে বামে ধ্বনি শুনি প্রভুর সঙ্গে যায় প্রভুর অঙ্গ মুছে শ্লোক পড়ায় রঙ্গ तथा श्रीमद्भागवते बेनु गीते धन्नास्म मूढ़ मतयो हरिन्नयतायानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम आकरण्य बेनुरनितं सह कृष्ण सारः पूजांग दधुर विरचितांग प्रणयावलोकयी এই শ্লোক পড়ি প্রভু প্রেমে মুক্ত হইয়াম व्याघ्र मिले चले प्रभुर साथ लइयाम देखे महाप्रभुर वृंदावन स्मृति हईल कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल कौतुक देखिया प्रभु हासिते लागिल तार सबारे ताहा छाड़ी आगेते चलिला मयूरादि पक्षीगण प्रभु के देखिया संगे चले कृष्ण बोले नाचे मत्त हइया हरि बोल बोली प्रभु करे उच्च ध्वनि वृक्षलता प्रफुल्लित সেই ধ্বনি শুনি यद्यपि ताहार दर्शन प्रभावे तथापि देशेर लोक हईल वैष्णवी गौरबंग उत्कल दक्षिण देशे गिया लोक निस्तार कइल आपने भ्रमियम मथुरा जाबार छले आशी झाड़ीखंडे निज भिन्न प्राय लोक परम पाच नाम प्रेम दिया कइल सबारे निस्तार चैतन्य लीला बुझे शक्तिकार के भट्टाचार्य पाक करे वर्ण व्यंजन प्रभुर आनंदित मन निर्जने प्रेमावेशे निर्जन गमन सुखी अनुभव करे सुनो भट्टाचार्य आमी गेलाम बहु देश वन पथेर सुख कहा नाहि एक देश कृष्ण कृपालु आमाय बहु कृपा कइल वन पथे आनी मोरे बहु सुख दिलम
ভক্তগণ লইয়া তবে চলিলাম রঙ্গে, লক্ষ কোটি লোক তাহা হইল মোর সঙ্গী। ভট্টাচার্য বিদিহ কয়ে তুমি কৃষ্ণ তুমি দয়াময়, জীবাধম মুই তোরে হইলা সদয়। অধম কাকের কইলে গরুর সমান, স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি স্বয়ং ভগবান। তথা হি শ্রীধর স্বামী বাক্যম মুকং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম, যত কৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম। এই মত বলভদ্র করেন স্তবনে, প্রেম সেবা করি তুষ্ট কইল প্রভুর মন। এমন কালে প্রভু আইলেন কাশী, মধ্যাহ্ন করিলা মনি করি নিকায় আসি। সেই কালে তপন মিশ্র করে গঙ্গা স্নান, প্রভু দেখি হইল তার অপূর্ব বিস্ময় জ্ঞান। পূর্বে শুনিয়াছেন প্রভু করিছেন সন্ন্যাস, নিশ্চয় করিল হইল প্রভুর চরণ ধরি করায় রোদন। প্রভু তারে উঠাইয়া কইল আলিঙ্গন, প্রভু লইয়া গেলা বিশেশ্বর দর্শনে। তবে আসি দেখে বিন্দু মাধব চরণে, ঘরে লইয়া আসিলা প্রভুকে দেখিয়া। সেবা করে নৃত্য করে আনন্দিত হইয়া, ভিক্ষা করি মহাপ্রভু করিলা শয়ন। মিশ্র পুত্র রঘু করে পাদ সম্বাহন, মিশ্রের শাখাতে প্রভুর নিজ দাস বৈদ্য জাতি লিখন বৃত্তে বারাণসী বাজ। আসি প্রভুর পদে বনি করেন রোদন, প্রভু তারে উঠি করে আলিঙ্গনে চন্দ্রে শিকার করে। প্রভু বড় কৃপা কইলা আপনে আসিয়া বৃত্তে দর্শন দিলাম। আপন প্রারব্ধে বসি বারাণসী স্থানে, মায়া ব্রহ্ম শব্দ বিনে নাহি শুনি কানে। নিরন্তর দোহে চিন্তে তোমার চরণ, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর তুমি দিলে দর্শন। শুনি মহাপ্রভু যাবেন শ্রী বৃন্দাবন, দিন কত রহে কহে বৃত্ত দুইজন। মিশ্র কহে প্রভু যাবত কাশীতে রহিবা, মোর নিমন্ত্রণে বিন্নু অন্য না মানিমাম। মহারাষ্ট্রের বিপ্র আইল প্রভু দেখিবারে, প্রভু রূপ প্রেম দেখি হইল চমৎকারে। এই মতো প্রতিদিন করেন বঞ্চন, সন্ন্যাসীর ভয়ে প্রভু না মানে নিমন্ত্রণ। প্রকাশানন্দ শ্রীপাদ সভাতে বসিয়া, বেদান্ত পড়ায় বহু শিষ্যগণ লইয়া। এক বিপ্র দেখি আইল প্রভুর ব্যবহার, প্রকাশানন্দ আগে কহি চরিত্র তাহার। এক সন্ন্যাসী আইল জগন্নাথ হইতে, তাহার মহিমা প্রভাব না পারি বলিতে। মহাভাগবত লক্ষণ শুনি ভাগবতে, সেই সব লক্ষণ প্রকট দেখিয়ে তাদের। নিরন্তর কৃষ্ণ নাম জিহ্বা তার গায়ে, দুই নেত্রে অশ্রু বহে গঙ্গাধারা প্রায়। জগত মঙ্গলে তার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম, নাম রূপ গুণ তার সব অনুপম। শুনিয়া প্রকাশানন্দ বহুত হাসিলা, বিপ্রে পরিহাস করি কহিতে লাগিলা। শুনিয়াছি গৌড় দেশে সন্ন্যাসী ভাবুক, কেশব ভারতীর শিষ্য লোক প্রতারক। চৈতন্য তাহার নাম ভাবুকগণ লইয়া, দেশে দেশে গ্রামে বুলে নাচে গাইয়া। যেই তারে দেখে সে ঈশ্বর করি কয়ে, ঐচ্ছা মোহন বিদ্যা যে দেখে সে মোহে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য পণ্ডিত প্রবল, শুনি চৈতন্যের সঙ্গে সেও হইল পাগল। সন্ন্যাসী তারা নাম মাত্র মহেন্দ্র জালি, কাশীপুরে না বিকাবে তার ভাবকালী। বেদান্ত শ্রবণ করো না যাই হো তার পাশ, উচ্ছৃঙ্খল লোক সঙ্গে দুই লোক না। এত শুনি সেই বিপ্র মহা দুঃখ পাইল, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি তা হইতে উঠিল। প্রভু আগে দুঃখী হইয়া করে নিবেদন, প্রভুর দর্শনে শুদ্ধ হইয়াছে মনে। শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা, পুনরপি সেই বিপ্র প্রভুকে গেলাম। তার আগে যবে তোমার নাম লইল, সেও তোমার নাম জানে। আপনে কহিল তোমার দোষ কহিতে করে নাম উচ্চারণ। চৈতন্য চৈতন্য করি কহে তিনবার, তিনবারে কৃষ্ণ নাম না আসিল তার মুখে। অবজ্ঞাতে নাম লয় শুনিতে পাই দুঃখে। ইহার কারণ মনে কহ কৃপা করি, তোমা দেখি মোর মুখ বলি কৃষ্ণ হরি। প্রভু কহে মায়াবাদী কৃষ্ণ অপরাধী, ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মা কহে নিরবধি। অতএব তার মুখে না আইল সে কৃষ্ণ নাম। কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ স্বরূপ দ্বৈত সমান, নাম বিগ্রহ স্বরূপ তিন এক রূপ। তিনে ভেদ নাই, তিনি চিদানন্দ রূপ। দেহ দেহি নাম নামি কৃষ্ণ নাহি ভেদ, জীবের ধর্ম নাম দেহ স্বরূপ বিধেয়। তথা হি পদ্ম পুরাণে নামশ্চিন্তামণি কৃষ্ণ চৈতন্য রস বিগ্রহ, পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত অভিন্ন তদ নাম নামিনম। অতএব কৃষ্ণ নাম দেহ বিলাস, কৃপাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় হয় সপ্রকার। অতশ্র কৃষ্ণ নামাদি ন ভবেদ গ্রাহ্যম ইন্দ্রিয়, সেবন মুখ্য হি স্ফুরা জিহ্বাদৈ স্বয়মেব স্ফুরৎ তদম। তথা শ্রীমদ ভাগবতে শশীখ নিভৃত চেতাস্তদ্ভূতস্তন্ন ভাবম,
अपि अजित रुचिर लीला कृष्ण सारस्तदीयं व्यतनुत कृपया जस्तत्त दीपं पुराणं तमखिलं ब्रिजनग्नं व्यशृणु नतोऽस्मि। ब्रह्मानंद हईते पूर्णानंद कृष्ण गुण अतएव आकर्षयात्ता रामेण मन तथा श्रीमद् भागवते आत्मारामस्य मुनयर निर्ग्रंथायपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहितु किंग भक्ति मिथ्याम्भूत गुणं हरि এই সব রহু কৃষ্ণের চরণে আত্মারামের মনোহরে তুলসীর গন্ধে তথা শ্রীমদ্ ভাগবতে তস্য অরবিন্দ নয়নস্য পদারবিন্দম কিঞ্জলকমিশ্র তুলসী মকরন্দ বায়ু অন্তর্গত স বিবরেণ চকার তেষাং যক্ষং শোভমস্য जुषामपि चित्तत्वन्नु। অতএব কৃষ্ণ নামনা আইসা তার মুখে মায়াবাদী গণ যাতে মহাবহির মুখে ভাবকালী বেচিতে আইলাম কাশীপুরে গ্রাহক না বিকায় লইয়া যাব ঘরে ভারী বোঝা লইয়াইনু কেমনে যাইব অল্প স্বল্প মূল্য লইয়া এথাই বেচিম। এত বলি সেই বিপ্রে আত্মসাৎ করি প্রাতে উঠিলা মথুরা চলিল গৌর হরি। কৃষ্ণ নাম প্রেম দিয়া লোক নিস্তারিলা এই মত 3 দিন প্রয়াগে রহিলা। পূর্বে যাহা যাহা হয় যমুনা দর্শন তাহা ঝাপ দিয়া পরে প্রেমে অচেতন। মথুরা আসিয়া মথুরা দেখি দণ্ডবধ হইলেন প্রেমাবিষ্ট হই। মথুরা আসিয়া কহিল বিশ্রান্তি তীর্থ স্নান জন্মস্থানে কেশব দেখে করিয়া প্রণাম। প্রেমাবেশে নাচে গায়ে সগনে হুঙ্কার প্রভুর প্রেমাবেশ দেখে লুকে চমৎকার। যে সর্বদা নিশ্চিত এই কৃষ্ণ অবতার মথুরা আইল লোকে করিতা নিস্তার। তবে মহাপ্রভু সেই ব্রাহ্মণে লইয়া তাহারে পুছিল কিছু নিবৃত লইয়া আর্য সরল তুমি বৃত্ত ব্রাহ্মণ কা হইতে পাইলে তুমি এই প্রেমধন। বিপ্র কয়ে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলেন মথুরা নগরী। কৃপা করিতে হি মোর আলোয় লইয়া মোরে শিষ্য করি মোর হাতে ভিক্ষা লইয়া। গোপাল প্রকট করি সেবা কইল মহাশয় অদ্যাপি তার সেবা গোবর্ধনে হয়। এত শুনি প্রভু কইল তার চরণ বন্দন ভয় পাইয়া প্রভুর পায় পড়েল ব্রাহ্মণ। প্রভু কয়ে তুমি গুরু আমি শিষ্য প্রায় গুরু হইয়া শিষ্য নমস্কার নাই হয়। এত শুনি বিস্মিত হইয়া বিপ্র ভয় পাইয়া উইছে বাদ কহ সন্ন্যাসী হইয়া। কিন্তু তোমার প্রেম দেখি মনে মনে মাধবেন্দ্র পুরীর সম্বন্ধে জানি। শুনি ভট্টাচার্য তার সম্বন্ধ করিলা শুনিয়া আনন্দিত বিপ্র নাচিতে লাগিলাম। পুরী গোসাই তোমার ঠাই করিয়াছেন ভিক্ষা তুমি মোরে ভিক্ষা দেহ সেই মোর শিক্ষা। যদ যদা চরতি ষষ্ঠস্তত দেবে তর জন সহজতা প্রমাণ কুরতে লোকস্তদনুবর্ততে। তথাপি পুরী দেখি তার বৈষ্ণব আচার শিষ্য করি তার ভিক্ষা কইল অঙ্গীকার। মূর্খ লোক করিবে তোমার নিন্দর সহিতে নারী সেই দুষ্টের বচন। প্রভু কয় শ্রুতি শ্রুতি যত ঋষিগণ সব ভিন্ন মত নহে এক মত। ধর্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার পুরী গোসাইর আচরণ সেই ধর্মসার। তথা হি ব্যাস বচনম তর্ক অপ্রতিষ্ঠ শ্রুতয়ের বিভিন্ন না সব ঋষি মতং যস্য ভিন্নম ধর্মস্য তত্ত্ব নিহিতম গুহায়ম মহাজন জৈন গতস্য পন্থাম। তবে সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইল। মধুপুরের লোক মহাপ্রভুকে দেখিতে আইল। স্বয়ম্ভে বিশ্রাম দীর্ঘ বিষ্ণু ভূতেশ্বর মহাবিদ্যা গোকর্ণাদি দেখিল সকল। যমুনার 24 ঘাটে কইল প্রভু স্থান। তবে প্রভু বন দেখিবারে মন হইল। সেই ব্রাহ্মণে নিজের সঙ্গে করে নিল। মধুবন তালবন কুমুদ বহুলা বন গেল। যাহা তাহা স্মরণ করি প্রেমাবিষ্ট হইল। পথে গাবি ঘটা চলে প্রভুকে দেখিয়া প্রভুকে বেরোয় আসি হুঙ্কার করিয়া। কষ্ট সৃষ্টে ধেনু সব রাখিল গোয়াল প্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুনি আইসে মুখবাল। প্রভু দেখে বৃন্দাবনে সাগর জঙ্গম আনন্দিত বন্ধু দেখি যেন বন্ধুগণ। তা সবার প্রতি দেখি প্রভু ভাবা বেশে সবাসনে ক্রীড়া করে তার বসে। প্রতিবৃক্ষলতা প্রভু করে আলিঙ্গন পুষ্পাদি ধ্যানী করে কৃষ্ণের সমর্পণ। স্থাবর জঙ্গম মিলি করে কৃষ্ণধ্বনি প্রভুর গম্ভীর স্বর যেন প্রতিধ্বনি। মৃগের গলা ধরি প্রভু করেন রোদন মৃগের পুলক অঙ্গ অশ্রুনয়ন। বৃক্ষ ডালে সুখ শাড়ি দিল দর্শন তারে দেখি প্রভুর কিছু শুনিত হইল মন। সুখ শাড়িকা উড়ি আসি প্রভুর হাতে বসে প্রভুকে শুনাইয়া তবে কৃষ্ণ গুণ পরে।
तथा सौंदर्यं ललनादि धैर्य दलनं लीलारमस्तंभिनी वीर्यं कुन्दुकताग्निवर्यं अमला पारे अपार्थ गुणान् शीलं सर्वजनानुरञ्जनमन्हु जस्यायमस्मद प्रभु विश्वं विश्वजनीन कीर्तिरवताद कृष्णो जगन्मोहनं शुकम के शुनि तबे कृष्णेर वर्णन सारिका कहे तबे राधिका वर्णन श्री राधिकाया प्रियता सुरूपता सुशीलता नर्तन गान चातुरी गुणाली संपद कविता च राजते जगन मन मोहन चित्त मोहिनी पुनः सुख कहे कृष्ण मदन मोहन तबे आर श्लोक करिल पठन वंशीधारी जगन्नारी चित्तहारी शशारी के बिहारी गोप नारी वीरजियान मदन मोहनम पुनः सारी कहे सुखे करी परिहार राधासने जदा भाति तदा मदन मोहन अन्यथा विश्व मोहपी स्वयं मदन मोहितम एत शुने प्रभुर आनंदित मन सुख सारिए गेल पुनः उड़ी वृंदावन मयूरेर कंठ देखे प्रभु कृष्ण स्मृति हईला प्रेमावेशे महाप्रभु भूमिते पड़िलाम प्रभु के मूर्छित देखी सेई ब्राह्मण कृष्ण नाम अनुक्षण शोनाय कृष्ण करें कृष्ण नाम कहे उच्च करी चेतन पाइया प्रभु जान गड़ा गुणी कृष्ण प्रेमावेशे प्रभुर गड़े गड़े मन बल बल बोली उठे करें नर्तन भट्टाचार्य सेई विप्र कृष्ण नाम गाए नाचिते नाचिते प्रभु पथे चली जाए नीलाचल जाइते जैसे प्रेमावेश मन वृंदावन जाइते लक्ष गुण हईल मन साक्ष्य प्रेमे गड़े गड़े मने रात्रि दिवसे स्नान भिक्षा निर्वाह करे देवसे এই মত প্রেম যাবদ ভ্রমিলা বারবন এক ঠাই লিখিল সর্বত্র না যায় লিখন বৃন্দাবনে হইল প্রভুর যথেক বিকার কোটি গ্রন্থে অনন্ত লিখে তাহার বিস্তার তবু লিখে বারে নারে তারে এক কোন উদ্দেশ্য করি করে দিক দর্শন জগৎ ভাষাইল চৈতন্য লীলার পাথারে যার যেই শক্তি সেই পাথারে সাঁতরে শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রঘুমহারাজ শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত কহি কৃষ্ণদাস जय जय श्री श्री चैतन्य चरितामृते मध्य लीला श्री वृंदावन गमन नाम सप्तदश परिच्छेद एतद पाठ फलम श्रवण फलम श्री कृष्णार्पितमस्तु। प्रणाम श्री गुरु चरणारविंदे प्रणाम भजनानंदी सकल वैष्णव चरणी प्रणाम प्रभु निताय गौर हरि श्री राधा राधा वल्लभ गोपाल जी नारायण मंदिरे सकल देवतागण वृंदा देवी श्रीमद ग्रंथ महाराज सकल के प्रणाम। शरतकाल वर्षा शेष हलो शरतकाल महाप्रभु আর কিছুতেই নীলাচলে থাকতে রাজি নন এবার তিনি বৃন্দাবনে দর্শনে যাবেনই। স্বরূপ রামানন্দের সঙ্গে পরামর্শ করছেন প্রভু কেউ যেন না জানতে পারে কোন ভক্ত জানবেন না এবারে শেষ রাত্রিতে উঠে গোপনে রওনা হয়ে যাবো একাই যাব। রায় রামানন্দ বলে প্রভু জলপাত্র বসন বইবেন তারপর লোকাচারে ভিক্ষাও নিতে হবে সেবা করতে হবে। বাংলা থেকে এক ভক্ত অত্যন্ত প্রিয় ভক্ত বহুদিন ধরে নীলাচলে এসেছেন তোমার সাথে সজ্জন ভক্তিমান তাকে সঙ্গে নাও তার সঙ্গে তার সেবক কৃষ্ণদাস নাম বলভদ্র ভট্টাচার্য এই দুজন তোমার সঙ্গে থাক। তাদের একান্ত আগ্রহে প্রভু রাজি হলেন। রাত্রে জগন্নাথের কাছে অনুমতি নিয়ে ভোর বেলায় সবাই জাগবার আগে মহাপ্রভু রওনা হয়ে গেলেন। জানলেন শুধুমাত্র দুইজন বা তিনজন সার্বভৌম রামানন্দ রায় স্বরূপ দামোদর। মহাপ্রভু প্রসিদ্ধ পথ ছেড়ে রাজপথ ছেড়ে এবার বনপথ ধরলেন বনপথে চলতে লাগলেন। নির্জন বন কৃষ্ণ নামে মুখরিত সেই বনপথে ঝাড়িখণ্ড বনপথ দিয়ে প্রভু চললেন। বনপথ যত পশুগণ যত পাখিগণ সবাই ছুটে এলেন মহাপ্রভুর কণ্ঠে কৃষ্ণ নাম শুনে। মহাপ্রভুর কোনো ভয় ডর কিছু নেই
ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ অবাক হয়ে দেখছেন বনের পশুগণের কত প্রীতি ব্যবহার, মহাপ্রভুকে দেখে তাদের কত উল্লাস, মহাপ্রভুর পালে পালে সঙ্গে সঙ্গে তার যেন চলেছেন এইভাবে, না কোনো ডর ভয় কিছু আসছে না। বিশেষ করে একদিন একটা খুব সুন্দর ঘটনা ঘটল। মহাপ্রভু প্রেমের আবেশে কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম করতে করতে চলেছেন। কিছু দূরে এক বাঘ পথে শয়ন করে আছে, শুয়ে আছে। প্রভুর মুখে কৃষ্ণ নাম শুনে বাঘ ঘুম ভাঙলো, তাকিয়ে দেখলো ভট্টাচার্য আর সেই ব্রাহ্মণ ভয়ে দূরে সরে গেলেন। বনের বাঘ, মহাপ্রভু কিন্তু বাঘও দেখছেন না, কিছুই দেখছেন না। তিনি কৃষ্ণ নাম করতে করতে এগিয়ে চললেন। বাঘ কিন্তু শুয়েই রইল, নড়ছে না, শুধু মুখটি তুলে মহাপ্রভুকে দেখছেন। ক্রমে প্রভু একবারে কাছে এসে চরণ স্পর্শ দিলেন বাঘের গায়ে, অজান্তে চরণ স্পর্শ হলো। যেই চরণ স্পর্শ হলো প্রভু কহে কৃষ্ণ কহ, বাঘ উঠল। অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল। একটুখানি আলোচনা করা যাক, একটুখানি বুঝে নিন ব্যাপারটা কেমন। তত্ত্বগত কথায় বলি, প্রতিটি জীবের আত্মা কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণের অংশ। আপনার, আমার, বাঘের, সবার ভেতরে, কীট পতঙ্গ সবার ভেতরে যে আত্মা রয়েছে, যে আছে বলে শরীর সচল, যে চলে গেলে শরীর মৃত, সেই আত্মা পুরুষ হচ্ছে কৃষ্ণ দাস, কৃষ্ণের অংশ। দেহটা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু আত্মা একই আত্মা। সেই আত্মা পরম প্রভুকে আজ দর্শন করছেন, অংশ আজ পূর্ণতম রূপকে দেখছেন এবং তার মুখে শুনছেন কৃষ্ণ কহ। তার নির্দেশ অমান্য করবে কে পারে? আত্মা বুদ্ধিকে বললে, বুদ্ধি চেতনাকে বললে, চেতনা মনকে বললে, মন ইন্দ্রিয়কে বললেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল। এই গেল এক অর্থ। আরেক অর্থ, মহাপ্রভুর মুখে কৃষ্ণ নাম শুনতেই চেতনা জাগ্রত হলো, যাকে আমরা বলি কনসাসনেস। চেতনা জাগলে কি হয়? যেমন ঘুম ভেঙে আমরা দেখি যতক্ষণ ঘুমাই ততক্ষণ স্বপ্নের জগৎ, যেই ঘুম ভাঙে তখন বাস্তব জগৎ দেখি। তেমনি করে আত্মা যখন চৈতন্য লাভ করে, আত্মা যখন জেগে ওঠে কৃষ্ণ নামে, তখন সেই আত্মা দেখতে পায়। কি দেখে? আমি যার দাস, আমার প্রভু সামনে। শরীর বাঘের, কিন্তু চেতনায় বুঝেছেন আমার প্রভু, আমি দাস। প্রভুর সুখ হবে আমি কৃষ্ণ বলি, প্রভুর সুখ হবে আমি নাচি। কোথায় গেল তার হিংসা? কোথায় গেল তার পাশব প্রবৃত্তি? আপনারা সবাই শুনছেন, এটাই মহাপ্রভুর কৃপার দান। এই অযাচিত কৃপাকারী গৌর হরি, যার ভেতরে যতই পাশবিক প্রবৃত্তি থাক না কেন, মহাপ্রভু তো আছেন। মহাপ্রভুতে আস্থা রাখুন, মহাপ্রভুকে ধরে রাখুন, দৃঢ় করে ধরো নিতাই পায়। ঠাকুর নরোত্তম লিখেই দিয়েছেন, সংসারের নানান ঘটনা প্রবাহ বারবার করে মনকে বিচলিত করবে, সরিয়ে দিতে চাইবে গৌর গোবিন্দ সেবার থেকে। হ্যাঁ, দেবেই, বাধা দেবেই। ভাগবতে বলছেন এই বাধাটাই বুঝিয়ে দেবে যে তুমি ঠিক পথে এগোচ্ছ। বাধা যদি না থাকে তাহলে বুঝবেন ঠিক পথে এগোনো হয়নি, ঠিক পথে এগোচ্ছেন আপনি। তাই এই বাধা।
মায়া এই পাশবিক প্রবৃত্তির রূপ ধরে নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে এসে মনকে গৌর গোবিন্দ সেবা থেকে বিচ্যুত করতে চায়। সেইখানে জোর করে ধরে রাখতে হয়, মনকে শক্ত করে ধরে রাখতে হয়, বুঝিয়ে রাখতে হয়। নিতাই চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য, নিতাই পদ সদা করো আস। গৌর গোবিন্দের আমার মহাপ্রভুর অপূর্ব কৃপার গুণে দেখুন, এ কোনো গল্প কথা নয়। বা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাচছে, প্রেমের কি গুণ, ভালোবাসার কি গুণ। মনের মধ্যে মহাপ্রভুকে বসান, আদর করে বসান। মনের সমস্ত বিকার, কাম কামনা, ঈর্ষা হিংসা সব মন থেকে সরিয়ে দিয়ে শুধু মহাপ্রভুকে মনের মধ্যে বসান। দেখুন মহাপ্রভুর কৃপার আলোকে অসম্ভব সম্ভব হবে। এ কথা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বলেন, এ কথা শ্রীমদ্ ভাগবত বলেন, এ কথা অখিল জগতের সকল বৈষ্ণব বলেন। আরেকদিন মহাপ্রভু স্নান করে নেমেছেন নদীতে, হাতির পাল এসেছে। হাতি যখন জলে আসে অন্য পশুদের ধারে কাছে আসতে দেয় না, কিন্তু মহাপ্রভুকে দেখে হাতির পাল, পরম আনন্দ। মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে অঞ্জলি ভরা জল তাঁতির গায়ে ছিটিয়ে দিচ্ছেন, তারাও সুর দিয়ে জল তুলে মহাপ্রভুকে অভিষেচন করছেন। সেই জলবিন্দু যার গায়ে লাগছে সেও কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে জলের মধ্যে নাচছে। দেখুন, পথে যাইতে প্রভু করে উচ্চ নাম সংকীর্তন, নামের ধ্বনি শুনে পালে পালে হরিণের দল ছুটে আসছে। মহাপ্রভুর সাথে সাথে চলেছে হরিণের পাল। রাধা ভাব জাগলো মহাপ্রভু। হরিণের গায়ে হাত রেখে মহাপ্রভু শ্রীমদ্ ভাগবতের দশম স্কন্ধে 21তম অধ্যায় বেণুগীতে রাধানীর বলা একটি অপূর্ব শ্লোক বলছেন। রাধানী বলছেন বেণুগীতের একটি মন্ত্র, সখিরে ধন্যা কে বলে ওদের পশু, বেণুগীতের মন্ত্র। রাধানী বলছেন, কৃষ্ণ বাঁশির গান শুনে রাধানী সখীদের কাছে বলছে, সখীরে বনের পশুগুলি দেখো, হরিণগুলিকে দেখ, হরিণীগুলিকে দেখ। কে বলে ওরা মূঢ়মতি, কে বলে ওদের পশু। না না না, সবার কাছে ওরা মূঢ়মতি, পশু বটে, কিন্তু দেখ আকরণ বেনুরে নিতম, ওরা সবসময় কান পেতে থাকে রে কৃষ্ণের বাঁশির গান শুনবে বলে। হরিণগুলি বনে চড়ে বেড়ায় কিন্তু কান তুলে থাকে, কখনো তাদের কানে কৃষ্ণ বাঁশির গান যাবে। সেই বাঁশির গান যখন শুনি পালে পালে ছুটে যায় তারা কৃষ্ণের কাছে। কি দেখে, উপাত্ত বিচিত্র বেশম, কৃষ্ণকে দেখে কেমন বিচিত্র বনমালা, পীত বসন, মাথায় ময়ূরের পুচ্ছের চূড়া, গলায় বনমালা, বিচিত্র রূপে কৃষ্ণকে দর্শন করে। হরিণী একা আসে না, তার স্বামীকে অর্থাৎ কৃষ্ণ সারকে সাথে করে নিয়ে আসে, আর কৃষ্ণের দিকে তাকায় কেমন ভাবে, প্রণয় অবলোকয় পূজাং দধুর বিরচিতাম। হে গোবিন্দ, যেন বলতে চাইছে, চোখের ভাষা দিয়ে বলতে চাইছে, হে গোবিন্দ তোমার পূজা করা, তোমায় ভালোবাসার মতন আমাদের তো কোনো সামর্থ্য নেই, আমাদের তো মানব দেহ নয়, আমাদের তো পশু দেহ, কি করে ভালোবাসা জানাবো তোমায়, ভালোবাসার পূজাটি দেব কি করে তোমায়। আমাদের আছে একটি চাহনি, একটি চোখের দৃষ্টি, চোখের দৃষ্টিতে প্রণয়, ভালোবাসা
চোখের দৃষ্টিতেই তোমাকে আপন করে নিলাম, তোমাকে দেখতে দেখতেই তোমায় আপন করে নিয়ে সেই ভালোবাসার পূজা মনে মনে তোমায় সমর্পণ করলাম, তুমি গ্রহণ করো। ধন্য রাধারানী বলছেন, ধন্য রে ধন্য হরিণী, তোদের জীবন ধন্য। নিজেও ভজন করিস, ভালোবাসিস গোবিন্দকে, সঙ্গে স্বামীকে নিয়ে এসেছিস, বা ধন্য ধন্য ধন্য। মহাপ্রভুর বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে গলাগলি করে চলেছে। মহাপ্রভুর এমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি প্রভু যবে কইলা, কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র মৃগ নাচিতে লাগিলা। বাঘ আর হরিণ একসঙ্গে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে নাচছেন। ময়ূরাদি পাখিগণ মহাপ্রভুর মুখে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণ নাম শুনে প্রেমে উন্মত্ত, এমনকি বনের তরু গুল্ম লতা পর্যন্ত এইভাবে উল্লসিত, বিকশিত, প্রফুল্লিত। নাম প্রেম দিয়া সবার কইল নিস্তার, চৈতন্যের গোপন লীলা বুঝে শক্তিকার। পথে যেতে যেতে মহাপ্রভু বলছেন, দেখো আগে রাজপথে চলেছিলাম, সঙ্গে লক্ষ লোক, আমার বৃন্দাবন যাওয়া হয়নি। বনপথে যাওয়ার যে সুখ, সে সুখ রাজপথে কখনোই মেলে না। আমি সারা বনপথ যেন বনপথ দেখছি না, মনে হচ্ছে যেন আমি বৃন্দাবনের বনে বনেই ভ্রমণ করছি। তোমরা বড় উপকার করলে আমায়, আমার সাথে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে বৃন্দাবনে। তারা বলছে, প্রভু এ কথা বলো না, আমরা সেবার সুযোগ পেয়েছি, নিজেদের জীবন জন্মকে ধন্য বলে, কৃতার্থ বলে মনে করি। এই তো তোমার কৃপা, আমরা অধম, আমরা সেবার কৃপা জানি, কিন্তু তোমার কৃপা বড় শক্তি ধরে। তোমার কৃপায় বোবাও বাচাল হয়, মুকং করতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়াতে গিরিম, খোড়াও পর্বত লঙ্ঘন করে। এমন যার কৃপা, সেই পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম। এইভাবে বনপথে চলতে চলতে প্রভু এলেন কাশী ধামেতে। মণিকর্ণিকা ঘাট, প্রতিদিনকার মতো স্নান করছেন তপন মিশ্র। মনে আছে এর আগে সেই বাংলাদেশে থাকতেন শ্রীঅর্থে তপন মিশ্র, প্রভু যাকে কাশীবাসী করেছেন কৃষ্ণ নাম দিয়ে, সেই তপন মিশ্রকে প্রভু বলেছিলেন, আমি কাশীতে, তুমি যাও, আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে। নৌকো থেকে প্রভু নামছেন, তপন মিশ্র অবাক, মহাপ্রভুর সন্ন্যাসী রূপ দেখে ছুটে এসে প্রভুর চরণে পড়লেন, প্রভুকে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। বিশ্বনাথ দর্শন করলেন, বিন্দু মাধব দর্শন করলেন, মহাপ্রভুকে নিজের ঘরে রেখে সেবা করলেন। তপন মিশ্রের পুত্র রঘু, এই রঘুই হচ্ছেন আমাদের রঘুনাথ ভট্ট, পরবর্তীকালে মহাপ্রভুর চরণ সেবা করলেন। মহাপ্রভুর কাছে সেই এক আখরিয়া নাম চন্দ্রশেখর, তিনি এসে মহাপ্রভুর কাছে বললেন, প্রভু আপনি আমাদের দুজনের এই নিবেদন, যে কদিন কাশীতে আছেন আমাদের এখানেই আপনি সেবা করবেন, আর কোথাও যাবেন না। এই কাশীতে তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী পদ, মহামণ্ডলেশ্বর, 10,000 সন্ন্যাসীর তিনি গুরু। এক ভক্ত সেখানে গিয়েছিলেন, প্রকাশানন্দের কাছে বলেছিলেন মহাপ্রভুর কথা। প্রকাশানন্দ মহাপ্রভুর নাম শুনে ঈর্ষায় হিংসায় বলে উঠেছিলেন, হ্যাঁ শুনেছি জগন্নাথ থেকে, মানে পুরীধাম থেকে এক সন্ন্যাসী এসেছে, ভাবুক সন্ন্যাসী, অর্থাৎ পাগল সন্ন্যাসী, কেশব ভারতীর শিষ্য। ওর আসল ব্যাপার হচ্ছে ওর লোক প্রতারক, লোককে ঠকায়, ভীষণ মোহিনী বিদ্যা জানে। সেই মোহিনী বিদ্যার গুণে ওকে যে দেখে সেই ওকে ভগবান বলে আর ওর সাথে সাথে যায়। এইভাবে আমার প্রিয় বন্ধু সার্বভৌমকেও
ওর দলে টেনে নিয়েছে। না, লোক ভালো নয়। শোনো, ও সন্ন্যাসী আসলে নয়, নামমাত্র সন্ন্যাসী, আসলে মহা জাদুকর। তোমরা ওর কাছে গিয়ে বলো কাশী ধামে ওরা এই ভাবকালী বিকবে না, ওকে ফিরে চলে যেতে বলো। আর তোমাদের বলি, তোমরা আমার কাছে বসে এই মায়াবাদ বেদান্ত শ্রবণ করো, তার কাছে যেও না। উচ্ছৃঙ্খল লোকের সঙ্গে ইহকাল পরকাল দুইটাই নাশ হয়ে যাবে। সেই ব্রাহ্মণ মনে খুব দুঃখ পেলেন, মহাপ্রভুর কাছে গিয়ে সব কথা বলছেন। প্রভু হাসছেন, প্রভু বলছেন, শুনে বলছেন, হ্যাঁ। সেই ব্রাহ্মণ জিজ্ঞেস করছে, প্রভু তোমাকে গালি দিতে তোমার নাম উচ্চারণ করছে, কিন্তু একবারও শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বললে না, খালি চৈতন্য চৈতন্যই বললে 3 বার। কেন কৃষ্ণ নাম ওর জিহ্বায় এলো না? মহাপ্রভু বলছেন, মায়াবাদী ওরা কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ বিগ্রহ, কৃষ্ণকে মানে না, তাই ওদের মুখে কৃষ্ণ নাম আসে না। ওরা ব্রহ্ম চৈতন্য আত্মা এসব বলে, ওইগুলোই ওদের জিহ্বায় আসে। শোনো, তোমাদের বলি, কৃষ্ণ নাম আর কৃষ্ণ স্বরূপ এক। 3টি জিনিস এক বলে জানবেন: কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ বিগ্রহ, কৃষ্ণ স্বরূপ। নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ 3 এক রূপ, 3 ভেদ নাই, 3 সচ্চিদানন্দ রূপ। মনে রাখুন, এই একটা কথা মনে রাখলেই আমাদের সেবা সার্থ। কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ বিগ্রহ আর সাক্ষাৎ শ্রী গোবিন্দ এক বস্তুর 3 রূপ। যখন সেবা করবেন তখন মনে ভাববেন আপনি কোনো বিগ্রহ সেবা করছেন না, আপনি সাক্ষাৎ। যখন নাম নেবেন তখন মনে রাখবেন আপনি নাম করছেন না, আপনি সাক্ষাৎ গোবিন্দকেই ধরে আছেন, জিহ্বা দিয়ে, মন দিয়ে সাক্ষাৎ ভাবে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ নাম কখনো কোনো প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হতে পারে না। যিনি সেবা করতে চান তার জিহ্বায় আপনি উদয় হয়। কেউ নিজে থেকে কৃষ্ণ চিন্তা করতে পারেন না, তিনি ভেতরে বসে যখন কৃপা করেন তখন তার চিন্তার উদয় হয়। সেবন মুখ্যই হি জিহ্বাদৈ স্বয়মেব স্ফুরত্তদ। আপনি যখন কৃষ্ণ ধ্যান করেন মনে ভাবেন আপনি নিজে করলেন, আপনি যখন শোনেন মনে ভাবেন আপনি নিজে শুনলেন, তা নয়। আজ আপনি এখানে কৃষ্ণ নাম শুনছেন, মনে রাখুন আপনাকে কৃষ্ণ কৃপা করে টেনে নিচ্ছেন, শোনাচ্ছেন তিনি, এইটা মনে রাখুন। অতএব কৃষ্ণ সেবা কেউ নিজের চেষ্টায় করতে পারে না, যাকে দিয়ে যেমন সেবা করান তার কাছে সেইভাবেই তিনি প্রকাশ হন। আত্মারাম মুনি নির্গ্রন্থা যারা, তারাও ব্রহ্মজ্ঞান ত্যাগ করে সে কৃষ্ণ মাধুর্য গুণে আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণকে ভজন করেন। এই কথা ভাগবতে বলছেন। যেমন সুখদেব, সুখদেব, চতুষ্ষণ, এরা কি করেছিলেন? চতুষ্ষণের নাসায় প্রবেশ করেছিল কৃষ্ণ চরণের তুলসী মঞ্জরীর গন্ধ। এই তুলসী মঞ্জরীর গন্ধে আত্মায় এত ব্যাকুল হয়ে উঠল দর্শনের জন্য, তারা ব্রহ্ম জ্ঞান পরিত্যাগ করে ছুটে এলেন বৈকুণ্ঠে ভগবত দর্শন করার জন্য। সুখদেব সমাধি যোগ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মজ্ঞান ছুড়ে ফেলে দিয়ে পিতা ব্যাসদেবের চরণ তলায় বসলেন ভাগবত রস সুধা আস্বাদন করবার জন্য। আমাকে ফিরে চলে যেতে বলেছে প্রকাশানন্দ। শোনো, অনেক ভারী বোঝা নিয়ে আমি এইখানে এসেছি। হেয়ালিতে বলছেন প্রভু বুঝে নেবেন, আমি অনেক ভারী বোঝা নিয়ে এলাম ভবের হাটে বেচবো বলে। ও বলছে বিক্রি হবে না, ফিরে চলে যেতে বলো। শোনো, এর দাম কেউ দিতে পারবে না আমি জানি, তাই আমি ঠিক করেছি সামান্য দাম দিলেই নেব।
তপন মিশ্র বলছে, প্রভু সামান্য দাম মানে কতটুকু দিতে হবে? মহাপ্রভু বলছেন, নামমাত্র দাম। দুটো অর্থ হয়। নামমাত্র দাম মানে কোনো দামই নয়, শুধু নামটাই। না না, এর গভীর অর্থ হচ্ছে যে হরিনাম করবে, যে কৃষ্ণ নাম করবে, আমি তাকেই এই প্রেম সম্পদ দান করব। এরপরে মহাপ্রভু রওনা হয়ে গেলেন আবার বৃন্দাবনের পথে। প্রয়াগে এলেন, 3 দিন রইলেন কৃষ্ণ নাম দিতে। তারপর পথে যেতে যেতে যেখানে যেখানে যমুনার তীর ধরে দেখছেন, সেখানে সেখানেই প্রভু যমুনা দেখলেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন, স্নান করছেন। মথুরা এসে বিশ্রাম ঘাটেতেই স্নান করলেন, জন্মস্থান আদি কেশবজি দর্শন করলেন। এক ব্রাহ্মণ এসে মহাপ্রভুর চরণে পড়লেন। হরিরাম কৃষ্ণ নামে মুখরিত সেই ব্রাহ্মণ হাতে ধরে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞেস করছেন, ব্রাহ্মণ, তুমি কৃষ্ণ নামে নাচছো, গাইছো, তোমার চোখে জল, এই প্রেম সম্পদ তুমি কোথায় পেলে? ব্রাহ্মণ বললেন, আমি শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীপাদের শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভ্রমণ করতে করতে এখানে এসে আমার ঘরে ছিলেন। তিনি আমাকে দীক্ষা দিলেন। আমি জাতিতে সনরিয়া ব্রাহ্মণ, মানে খুব নিচু স্তরের ব্রাহ্মণ। আমার ঘরে কোনো সন্ন্যাসী সেবা করেন না, কিন্তু মাধবেন্দ্র পুরীপাদ গ্রহণ করেছিলেন। প্রভু বললেন, তুমি আমার গুরুদেবের আশ্রিত, তাহলে তো তুমি আমার গুরু তুল্য। আমার পরম গুরুদেবের আশ্রিত মানেই আমার গুরু তুল্য। না না না, তুমি আমায় প্রণাম করলে কেন ব্রাহ্মণ? বরং আমি তোমায় প্রণাম করি। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। তারপরে বলছেন মহাপ্রভু, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি কৃষ্ণ ভজে, শূদ্র শূদ্র নয় যদি কৃষ্ণ তেজে। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয় যদি কৃষ্ণ ত্যাজে, শূদ্র শূদ্র নয় যদি কৃষ্ণ ভজে। যে ভজে সে বড় অভক্তহীন ছাড়, কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার। শোনো ব্রাহ্মণ, শাস্ত্র কোনোদিন একমত হয়নি, এক এক শাস্ত্র এক এক রকম বলেছে। যুধিষ্ঠির মহারাজ মহাভারতে বকরূপী ধর্মকে বলেছিলেন। বকরূপী ধর্ম জিজ্ঞেস করেছিলেন, পথ কোনটা? তখন যুধিষ্ঠির মহারাজ বলেছিলেন, 4 বেদ, শ্রুতায় বিভিন্ন, উপনিষদ 11টি, মতান্তরে 108খানি, কত রকম কথা বলছে, 18 পুরাণ, 6 দর্শন, 20টি শ্রুতিশাস্ত্র। কারোর সাথে কারো মিল নেই। এক ঋষির কথার সাথে আরেক ঋষির কথা মতের মিল হয় না। ধর্মের তত্ত্ব গুহার মধ্যে নিহিত। একটা গুহার ভেতরে কি আছে বাইরে থেকে যেমন বোঝা যায় না, তেমনি ধর্মের তত্ত্ব বাইরে থেকে আলোচনা করে কোনো রকমই বোঝা যায় না। ধর্মের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য তাই সাধুগুরু বৈষ্ণবের আশ্রয় নিতে হয়। তারা মহাজন, তারা যে পথ দেখান সেই পথই আমাদের চলতে হয়। গুরুদেবের দেখানো পথই আমার ধর্ম। আমি শাস্ত্র ধর্ম জানি না, বুঝি না। গুরুদেব মহাজনের যে পথ, সেই পথ আমি। মহাজনের যেই পথের সাথে হব অনুগত, পূর্বাপর করিয়া বিচার। এইভাবে মহাপ্রভু মথুরায় সেই ব্রাহ্মণের ঘরে রইল। তারপর দ্বাদশ বন ভ্রমণ করতে গেলেন। বৃন্দাবন ভ্রমণ করছেন, কুমুদ বন, বহুলা বন, তাল বন, সমস্ত বনে বনে নিয়ে যাচ্ছেন। গাভীগুলি ছুটে এসেছেন মহাপ্রভুকে দেখে, কিছুতেই সরবেন না। মহাপ্রভু রাখাল বালকদের বলছেন, ওদের সরিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু গাভীগুলি তাদের প্রিয়তমকে পেয়ে যায় না। এক মাঠে ওখান দিয়ে যাচ্ছেন প্রভু। একটি হরিণ শাবক, বাচ্চা হরিণ এসে মহাপ্রভুর
কাপড় বহির্বাস কামড়ে ধরেছে, যেতে দেবে না প্রভুকে। আহা, তার মা তার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছে, আর ছোট্ট হরিণ শাবকটি এসে মহাপ্রভুর কাপড় টেনে ধরেছে, যেতে দেবেন না, তুমি যাবে না। ভাবটা এইরকম, তুমি যেও না, কত কাল পরে তুমি এলে, তুমি চলে যেও না, তুমি দাঁড়াও, তুমি যাও। মহাপ্রভু রাধা ভাবে হরিণের গলায় জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন আর বলছেন, সেই মনে পড়ছে রাধারানী মান করে চলে যাচ্ছেন, কৃষ্ণের কাছ থেকে সরে যাচ্ছেন রাধারানী দূরে, মান করে। হরিণ শাবক ছুটে গিয়ে রাধারানীর আঁচল, শাড়ির আঁচল টেনে ধরেছে, না রাধারানীকে যেতে দেবেন না। রাধারানী বললেন, তুই তো ভালোবাসিস, এত ভালোবাসা তোর অন্তরে, তুইও আমাদের যুগলকে এত ভালোবাসিস, দেখে ওরে আমার মান বড় নয়, তোর ভালোবাসাই আজ আমাকে কৃষ্ণের কাছে ফিরিয়ে দিল। সেই শ্লোক পড়তে পড়তে মহাপ্রভু হরিণের গলায় জড়িয়ে ধরে বলছেন, আজ তেমনি করে আরেকবার আমাকে কৃষ্ণ মিলিয়ে দে রে, বলে দে কোথায় কোন বনে আমার বংশীধারী ঘুরছেন, একবার দেখিয়ে দে। সুখসারী দেখা দিলেন, মহাপ্রভু শুনতে চাইলেন সুখসারীর কাছে। সুখ কৃষ্ণের গুণ বলছেন, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধরেছিল, শাড়ি বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, সুখ বলে আমার কৃষ্ণ মদন মোহন, শাড়ি বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ। এইভাবে সুখশালীর কথা শুনে মহাপ্রভু তাদের কৃতার্থ করলেন, তারা উড়ে গেলেন। ময়ূরের কণ্ঠ থেকে মহাপ্রভু কৃষ্ণ শ্রুতি মূর্ছিত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে, চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয় কালিয়া বধুরে শনি। রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা, বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে না শোনে কাহার কথা। এক দিঠ করি ময়ূর ময়ূরী কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে, চণ্ডীদাসে কয় নব পরিচয় কালিয়া বধুরে শনি। এই রাধা রানীর ভাব দশা প্রকাশ করছেন মহাপ্রভু বৃন্দাবনে। ময়ূরের গলায় জড়িয়ে ধরে মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন, আর আগেই শেখানো হয়েছিল, সার্বভৌম বলে দিয়েছিলেন মহাপ্রভু মূর্ছিত হলেই তোমরা কানে কৃষ্ণ নাম শুনিও। সেই বলভদ্র আর কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ নাম শুনিয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনছে। এইভাবে মহাপ্রভুর বৃন্দাবন বিলাস। সপ্তদশ অধ্যায় শেষ হলো, অষ্টাদশ অধ্যায়তে শুনবেন, আগামীকাল শুনবেন শ্রী রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড প্রকট, মহাপ্রভুর গোবর্ধন বিলাস। এইরকম মহা